हम तो जुड़वा भाई थे। बाद में स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ, हालांकि जो भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उस समय तेलंगाना अलग हो गया और महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट जो भी थे वो अलग हो गए, कर्नाटक के अलग हो गए, लेकिन हम तो जुड़वा भाई ही थे। तो इसीलिए हमारे जो भावना है, जो देशभक्ति है, जो संस्कृति है, वो पूरा भी मिलता जुलता है। और यही नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि भगवान कृष्ण जो है वो पैदा तो हुए देवकी के घर में, लेकिन बड़ा वो यशोदा मैया के पास हुए थे। हमारे तेलंगाना वालों का भी हालत वही है, वो पैदा तो तेलंगाना में हुए थे, लेकिन जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए पूरा महाराष्ट्र में वो बड़े हुए। और महाराष्ट्र के I don't even know how to thank Maharashtra, क्योंकि it has given life to so many of our people. Approximately मुझे लगता है 60 to 65 लाख पीपल आर देयर इन एंटायर महाराष्ट्र, तेलंगाना से जो भी आए हुए। और ये मुंबई में अप्रॉक्सीमेटली एक 12 लाख पीपल तेलंगाना से आए हुए यहाँ बस गए हैं। तो हम तो महाराष्ट्र के हमेशा हमेशा आभारी रहेंगे, क्योंकि हमारे भाइयों को आपने समेटा, उनको ज़िंदगी दिया, उनको लाइफ दिया, और यहाँ आके इतना अच्छा गुल मिल गया। क्योंकि अरविंद सावंत जी है और दोनों माननीय विधायक भी है। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, हमारे तेलंगाना में 1969 से पहले से ही तेलंगाना के लिए एजिटेशन चल रहा था। 1969 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। 60 के समय में हालांकि यहाँ भी महाराष्ट्र का आंदोलन चला था। तो वो 69 के टाइम पे जो आंदोलन चल रहा था, हैदराबाद में आंदोलन वो चल रहा था। उस समय एक ऑलमोस्ट 369 बच्चों को गोली मार दिया गया था। उस समय वहाँ एक विवेकवर्धिनी करके महाराष्ट्र सोसाइटी का एक स्कूल है, उसको हम बोलते थे तेलंगाना मूवमेंट का गढ़ था वो हैदराबाद में। वो सारे तेलंगाना मूवमेंट में जितने भी बच्चे थे उनको वहाँ छुपाते थे, मीटिंग लगाने देते थे, तेलंगाना के बारे में बात करने देते थे, उनको बचा के रखते थे। जो भी महाराष्ट्रियंस महाराष्ट्र से आके निज़ाम के रिक्वेस्ट पे आए थे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में उनका नैपुण्य था, तो बहुत सारे चीज़ों में वो माहिर थे, तो वहाँ पे आए थे और वहाँ बस गए। जो महाराष्ट्रियंस वहाँ आके बसे हैं वो तेलंगाना के सोसाइटी में घुल मिल गए, और जो तेलंगाना वाले यहाँ आके बस गए ये महाराष्ट्र के सोसाइटी में घुल मिल गए। और मैं तो इतना ही चाहूँगी कि ऐसे ही हमारा दोस्ताना चलता रहे, ऐसा ही हमारा भाईचारगी चलता रहे। और क्योंकि तेलंगाना अब एक अलग सा స్టేట్ है, మహారాష్ట్రకు తెలంగాణకు చూసుకున్నట్టయితే మనకు ట్రైన్ల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే చాలా చాలా అంశాలు ఎప్పుడు కూడా ఆంధ్ర గవర్నమెంట్లు మాట్లాడలేదు. బాంబేలో మనం ఇంతమంది ఉంటాం, మరి రావాలే పోవాలే అని అంటే చాలా అవసరాలు ఉంటాయి కదా అంటే ఎప్పుడు అవి వాళ్ళు మాట్లాడలే ఆ ట్రైన్ల గురించి. ఆంధ్ర నుంచి ఢిల్లీకి పోయే ట్రైన్లు వేసుకున్నారు, కానీ బొంబాయి నుండి తెలంగాణకు వచ్చే ట్రైన్ల మీద మాత్రం ఎప్పుడు శ్రద్ధ పెట్టలేదు. మనం ఎప్పుడైతే లాస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చిపోయిన తర్వాత వెంటనే రైల్వే మినిస్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. वो हमारे रेलवे मिनिस्टर भी महाराष्ट्र से ही है, सुरेश प्रभु साहब। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था यहाँ से ट्रेन्स बढ़ाने के लिए तेलंगाना के लिए, उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द हो सकता है. ఇంకా అట్లా మనకు చాలా అంశాలు ఉన్నాయి మనము ఆలోచించుకోవడానికి, మాట్లాడడానికి. అయితే ఇక్కడి వాళ్ళందరూ కూడా లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కోరింది ఏంటంటే చాలా కుల సంఘాలు ఉన్నాయి మనకిక్కడ, కానీ ఒక తెలంగాణకు సంబంధించి న్యూట్రల్గా పనిచేయగలిగేటటువంటి సంస్థ ఒకటి ఇక్కడ రావాలి అని అడగడం జరిగింది. మరి మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కులం లేదు, మతం లేదు, మనందరం కూడా కేవలం తెలంగాణ కోసమే పనిచేసినాం. తెలంగాణ జాగృతి గత 9 సంవత్సరాలుగా కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో పండగలతోని, అదేవిధంగా రకరకాల కార్యక్రమాలతోని తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలిసిందే. అందుకనే తెలంగాణ జాగృతి ఇవాళ మహారాష్ట్ర శాఖను ఇక్కడ సగర్వంగా మనం ప్రకటించుకోవడం జరిగింది. మహారాష్ట్ర శాఖ అంటే కేవలం ముంబైలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాదు, ఎంతోమంది భీమండి నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, షిరిడీ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, షోలాపూర్ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది మరి ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నారు. సో మొత్తం మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ వారందరికీ కూడా ఒక వేదికలాగా ఉండాలని చెప్పి ఇవాళ తెలంగాణ జాగృతిని ఇక్కడ ప్రకటించడం జరిగింది. దేశ్పత్ శ్రీనివాస్ గారు ఒక మాట అన్నారు, నీళ్ళల్లో చేపలు ఉండాలని. అది తెలంగాణ జాగృతికి బాగా అలవాటు. అమెరికా పోయినా, ఆస్ట్రేలియా పోయినా, ఎక్కడ తెలంగాణ జాగృతిని పెట్టినా అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని సంస్థలతో కలిసి పనిచేయడం, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సంస్థతోని మాట్లాడడం,
అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సంస్థను కూడా తెలంగాణ అభ్యున్నతి కోసం ఇన్వాల్వ్ చేయడం అన్నదే తెలంగాణ జాగృతి యొక్క ఫిలాసఫీ. అందుకే ఇవాళ శ్రీనివాస్ సుల్గే గారికి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పడం జరిగింది, ప్రతి ఒక్క సంఘంని ఇన్వైట్ చేయండి మీరు. ఎందుకంటే ఎవరం చేసినా తెలంగాణ కోసం చేసేదే, కాకపోతే ఇంకొక ఆలోచనే ఉండదు. కాబట్టి తెలంగాణ జాగృతి మరి వాళ్ళు ఇక్కడ ఆవిర్భావం చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్వైట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇన్వైట్ చేయడమే కాదు, మీ అందరి మీద చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుందంటే ఎవరినైనా సరే కలుపుకొని పోవాలి. మా నాన్న నాకు పెళ్ళయ్యే ముందు ఒక మాట చెప్పారు, తొక్కుడు బండకుండేంత ఓపిక ఉండాలి ఆడపిల్లకని చెప్పారు. అట్లా ఉంటేనే ఇల్లు బాగుంటుంది, అందరిని బాగా చూసుకోగలుగుతాం. అట్లనే శ్రీనివాస్ సుల్గే గారికి మీ మిత్ర బృందానికి అంతటి కూడా చెప్తున్నా, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక సంస్థ నడపాలంటే తొక్కుడు బండకుండేంత ఓపిక ఉండాలి. ఒకళ్ళు అలుగుతారు, ఒకళ్ళు గులుగుతారు, ఒకళ్ళు తిడతారు, ఒకళ్ళు అన్నీ అంటారు. ఏమన్నానని మనం మాత్రం సంస్థ యొక్క ఆశయాలను మన కళ్ళ ముందు పెట్టుకోవాలి, పని చేసుకుంటూ పోతూనే ఉండాలి. మన మనసులో ఎప్పటి వరకు వేరు భావన ఉండదో అప్పటి వరకు అందరు కూడా కలిసి వస్తారు. కాబట్టి మనం తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చినామంటే మహారాష్ట్ర సమాజానికి మనం ఇవ్వాలి, ఇక్కడ ఉండేటటువంటి వివిధ సంఘాల వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయాలి, అందరితో కలిసి పనిచేసే విధంగానే జాగృతి పని చేయాలని చేస్తుందని చెప్పి కూడా నేను మీ అందరి మీద పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసంతో మీ అందరికి కూడా మాట ఇస్తూ ఉన్నాను. మహారాష్ట్ర మనకెంతో ఇచ్చింది, కాబట్టి మహారాష్ట్ర సమాజానికి మనం ఇవ్వాలి అంటే ప్రతి చోట శాఖలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఎవ్రీ మంత్ ఖచ్చితంగా ఒక హెల్త్ క్యాంపు పెట్టే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిందిగా మన శాఖ వారికి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఉద్యోగ కల్పన కోసం, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ప్రభుత్వం నుండి చేసేటటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఉండేటటువంటి వారందరికీ అందించడం కోసం కూడా పనిచేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. మన సంస్థ యొక్క లోగోలోనే, అంటే మన సంస్థ యొక్క ప్రధాన ఆశయంలోనే భాగంగా మనం జై మహారాష్ట్ర జై తెలంగాణ అని పెట్టుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడే ఉండి ఇక్కడ సమాజంతో అన్ని లాభాలు పొంది మనం కూడా ఆంధ్రోళ్ళ లెక్క చేయొద్దు. మన ఆంధ్రోళ్ళు ఏం చేసిండ్రు, మన దగ్గరే ఉండి మన సొమ్మే తిని మన దగ్గరనే బాగుపడి మన నెత్తి మీదనే చేయబెట్టాలని చూసిర్రు. కానీ తెలంగాణ వాళ్ళం అట్లా కాదు. ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే మన తెలంగాణ వాళ్ళ కోసం పనిచేయాలి, ఇక్కడ ఉండేటటువంటి మహారాష్ట్ర వాళ్ళ కోసం పనిచేయాలి. ఇక్కడ ఎంతో తెలుగు సంస్కృతి ఉన్నది, ఎంతోమంది తెలుగు గురించి రాసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీలో మొదటి స్పీకర్ కూడా మన తెలుగువారు అని చెప్తున్నారు. ముంబై మేయర్ గారు, ఏం పేరు, అంబేద్కర్, స్నేహల్ అంబేద్కర్ గారు, వారు చెప్పింది ఏంటంటే చాలా మంచి నిర్ణయం, తెలంగాణలో పనిచేసే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ మహారాష్ట్రకు వచ్చి పనిచేస్తుందంటే స్వాగతిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. సో మేయర్ గారితో కలిసి ముంబై మహానగరపాలికలో ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేయగలిగితే అన్ని కార్యక్రమాలు చేద్దాం. నీళ్ళల్లో చేపలేగా ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా తెలంగాణ పేరును నిలబెడదాం, మహారాష్ట్ర తల్లి రుణాన్ని తీర్చుకుందాం అని చెప్పి మీ అందరి దగ్గర కూడా మనవి చేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. మళ్ళీ